ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ जी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ अपना जुल्मां दे खिलाफ लड़ाइयां करते आ रहे सी। ते इस वक्त भी उही समा है जदों मोदी सरकार ने इहो जे काले कानून बनाए ने ते इस वक्त भी इहो जिहे सूरवीरां दी सानूं सख्त लोड़ है। सो आओ असीं गलबात करदे इन्हां दे नाल। हाँ जी, सब तो पहला तो हलचल टीवी कैनेडा वालों तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो पहला थैंक यू जी हलचल टीवी दा, जिन्हां ने लोकां नूं इत्थों दे सारे देश विदेश दे विच लोकां दे सही खबरां कि किस मकसद दी लोग लड़ रहे हैं वो पहुँचाइयाँ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गुरजीत कौर है जी। मैं गुरजीत कौर टट, मैं डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर तो, साडा पिंड अंबाला जट्टा। मैं शहीद भगत सिंह दे छोटे सिस्टर बीबी प्रकाश कौर दी बेटी हैं जी। सो तुसी इस अंदोलन का हिस्सा बने, तुहानूं लगदा है कि अज भी लोगों के अंदर उही जोश है, उही मतलब कि माहौल है, जुल्म के खिलाफ लड़न दे लई तैयार बैठे ने? बिल्कुल जी बिल्कुल। तुसी भी देखा होना, जदों तुसी जिधरले पासे भी मर्जी जाओ, चाहे राजस्थान के बॉर्डर ते जाओ, चाहे तुसी यूपी के बॉर्डर ते जाओ, या हरियाणे जाओ, या पंजाब तो, सब जगह लोगों ने शहीद भगत सिंह ਦੀਆਂ फोटो लाइया, होर शहीदां ਦੀਆਂ लाइया, राजगुरु सुखदेव चंद्र शेखर आजाद सब लाइया। लोगों के मनां च मुड़ के वो ख्याल आए आ जो उन्होंने शहीदों के मन च सी, ते लोगों ने उन्होंने अपना हीरो मन्निया। उन्होंने नक्शे कदम ते चल के जिस तरह उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी सीगी ते अपना आज़ादी हासिल की सी, उस तरीके नाल लोगों ने अज तुहानूं हर बंदे दे विच भगत सिंह की सोच दिसदी है कि वो अपने हक लई खड़े आ। इन्नी सर्दी, इन्ने बारिश, इन्ने कुछ शहीदियाँ होने के बावजूद भी लोगों ने अपना हौसला नहीं छड्डिया, और हौसले बुलंद है। रात असीं इत्थे घूमदे सी, सड़क देखते इन्ने जोश बच्चों दे विच सी ना, बजुर्गां च भी उन्ना ही जोश जिन्ना बच्चों च सीगा, और लेडीज़ च भी। सो आपां कह सकते हैं भी ये जिहड़ी लड़ाई आ उन्नी जोर दी लड़ाई है जिन्नी आज़ादी दी लड़ाई सी। ये हर आदमी दे हक दी लड़ाई आ, जिहदे च इकल्ला पंजाब ने, इकल्ला हरियाणा ने, इकल्ला राजस्थान ने, यूपी ने, सारे स्टेट्स तो, महाराष्ट्र तो भी दूर दूर दियां स्टेट्स जिन्हां तो पहुँचना मुश्किल है, जिन्हां च बीजेपी दी गौरमेंट है, उन्होंने रोकां भी बहुत है, वो सब लोग पहुँच रहे हैं। तो असीं सानूं पूरा यकीन है जद लोगों के विच इन्ना जोश होवे, लड़ाई सच दी होवे, ते वो जितणगे बिना अपनी जित कीते वो जाण वाले है नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बस जी सरकारां नूं कहना एक रिक्वेस्ट करनी चाहुंदे आ भी सरकार लोकां लई हुंदी आ, लोक सरकारां लई नहीं हुंदे। लोक सरकार बनाउंदे भी साडे हक सानूं मिलदे रहन, साडे असीं अपना जिंदगी सौखी कढदे रही। एक संस्था दे हत्थ च वो अपनी वागडोर दिंदे आ, पर जदों सरकार ये समझण लग पवे मैनूं लोकां दी लोड़ ही नहीं, लोक जो मर्जी कही जाण। जिहड़ा सरकार दा रवैया शुरू तो ये रहा, कोई भी अंदोलन होया, तुसी बंगाल तो लै लो, अपने शाहीन बाग दा लै लो, या होर भी जो भी अंदोलन होए, सरकार ने कदे लोकां दी गल नहीं सुनी, जो सब तो माड़ी गल आ। तो लोग फिर उन्होंने सरकारों नूं बहुत देर रहन नहीं देंदे। मेरी रिक्वेस्ट है कि तुहानूं जरूर लोगों की गल मननी चाहिए है। तुहाडे सामने आ भी किन्नी दुनिया किन्नियां मुश्किलां च पूरे जोश नाल बैठी है, तो तुसीं की सोचदे भी ये बिना लए वापस चलेंगे? ये तां वो खून आ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਬਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਕੌਮ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਆਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਦੇਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਬੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1000 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦ ਲਈ? ਇੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੁੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਦੀ 1900 ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 700-800 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, 6-7 ਮੱਕੀ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਦੀ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡੋ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਆ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਅਲੀਬਾਬਾ ਔਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, NDTV ਵਰਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ
ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਔਰ 4 ਪਿੱਲਰ ਸੀਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ, 3 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਲ ਵਿਕਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਏਅਰਲਾਈਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, 1000 ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP, 200 ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 5 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਚੋਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ, ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ TV ਕੈਨੇਡਾ।